یہ کوئی ملنگنیاں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، بدکاری کرنے کے لیے درباروں پہ رہتی ہیں، درباروں پر ناچتی ہیں۔ یہ کنجریاں ہوتی ہیں، غلیظہ عورتیں، ان کو تو درباروں کے قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بدکار نوجوان لڑکے چلے جاتے ہیں درباروں پہ۔ یہ دیکھیں ہیں سٹائل دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی بہو جو ہوتی ہیں نا، جن کو ہم پنجابی میں نو کہتے ہیں، جوتے مار کر گھروں سے نکال دیتی ہیں، تو یہ درباروں پہ آ کر کنجر بیٹھ جاتے ہیں۔ لانتی لوگ جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ پھر ہرے چولے پہن کر درباروں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دو دو جوتے ان کے سر میں ماریں تو ساری عاشقی اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک پر نازیبا حرکات اور نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ مطلب کہ ریکارڈ کی گئی ہیں کہ عورتوں کے بھنگڑے، اور بابا بلے شاہ قصوری دامت برکات ملالیہ والقدسیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دربار پر بھی عرس تھا چند دن قبل، تو ان کے دربار پر بھی ایسی نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بہرکیف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس عرس پر اور ان کے مقدس روزہ انور پر یہ ایسے لوگوں کا ڈانس، کنجریوں کے ڈانس، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں سرے عام بال کھول کر۔ یہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوا ایسے لوگوں پر جنہوں نے اہل سنت کو بدنام کر دیا، اولیاء اللہ کے مزارات پر ایسے مطلب کہ نشہ خور انسان اور ایسی عورتیں جو کہ نشہ آور چیزیں کھاتی ہیں، نشہ کرتی ہیں، اور نشہ کرنے کے بعد جو ہے وہ درباروں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کو بھی بدنام کیا ہے ایسے لوگوں نے، اور ایسے لوگوں نے اولیاء اللہ کی بھی توہین کی ہے، تذلیل کی ہے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بہت زیادہ دین کی تبلیغ کی، اور ان کی کافی تصنیفات ہیں جو اب بھی لوگ بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کشف المحجوب ایک ایسی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے جو ہر انسان جو اہل علم ہے، ذی شعور ہے، وہ اس سے واقف ہے اور اس سے متعارف ہے، اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں لوگ بڑی چاہت کے ساتھ۔ تو دوستو عزیزو، ایسے مزارات پر، اولیاء اللہ کے مقدس مزارات پر ایسے لوگوں کا جانا، ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، یہ سراسر مزارات کی بھی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ہدایت کے لائق ہیں، اور جو ہدایت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غرق کرے۔ لہٰذا یہ آپ ویڈیو سماعت فرمائیں، اور میں بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک پر جو لوگوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں وہ بھی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا، تو لہٰذا یہ ویڈیوز ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ کریں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ درباروں پر آج کل جو لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے، جو جہاں کا کوئی نشئی ہوتا ہے، چرسی ہوتا ہے، بنگی ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف نشے ہی نہیں کرتے بلکہ درباروں پر زناکاری بہت عام ہو گئی ہے، بدکاری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر وہ عورتیں جن کا کوئی سائیں خصم نہیں ہوتا، جن کا کوئی ان کو سنبھالنے والا یا ان پہ کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا، نشہ خور عورتیں، اور اس کے علاوہ ڈکیٹ، جرائم پیشہ عورتیں اور جرائم پیشہ مرد جو ہیں وہ آج کل درباروں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کی کمزوری بھی میں سمجھوں گا کہ یہ اہل سنت کی کمزوریاں ہیں۔ یہ دیکھیں داتا دربار پر، وہاں پر مجاور بھی بہت ہیں، لوگ، سیکورٹی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہے؟ داتا کے دربار پر ایسا گند کیوں پڑا ہوا ہے کہ غلیظ عورتیں وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ گانے بھی بول رہی ہے اور ڈانس بھی کر رہی ہے۔ تو ابھی کافی اور ایسی مورتیں میں نے آپ کو دکھانی ہیں، تو لہٰذا سامعین محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس مبارک پر محفل بھی ہوتی ہے، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، علماء کے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو معاملات ہیں، ایسے لوگ جو ہیں نشئی، چرسی، بنگی، بدکار عورتیں اور ایسی نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے
अक्सर बेहयाई फैला रहे होते हैं, बुराई और बदकारी का मरकज़ बने होते हैं और सरेआम भंगड़े डाल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ये देखें कितनी अवाम है, लोगों का जम्मे गफ़ीर है, लेकिन कोई भी इंसान इतनी बात नहीं कर सकता, ना कोई कर रहा है कि इस लड़की को कहे कि दफ़ा हो जा। ये इसके साथ साथ चिमट कर ऐसे खड़े हैं, तो चाहे उसके बालों से जुएं जो हैं वो इनके सरों में गिरती रहें, इनके चेहरों पे गिरती रहें, लेकिन इनको कोई हया नहीं है। तो औरत का तो आवाज़ का भी पर्दा है। ये देखें, ये एक और आई है, ये भी सवाब हासिल कर रही है। ये अपनी तरफ से मलंगनियाँ बनी हुई हैं और ये ऐसे ढोंग रचा कर दरबारों पे बैठी रहती हैं। कुछ औरतें मांगती भी हैं, दरबारों के नाम पे खैरात मांगती हैं और लंगर के नाम पर, न्याज के नाम पर मांगती हैं लोगों से, और इनका जब बस चलता है तो ये बदकारी भी करती हैं। ये कोई नेक या परहेजगार औरतें नहीं होती, बल्कि ये ऐसी 2 नंबर औरतें होती हैं, कंजरियाँ होती हैं, जिन्होंने दरबारों को बदनाम किया हुआ है। आए रोज़ नई से नई खबरें आती हैं कि फ़लाँ दरबार पे ये हुआ, वो हुआ, फ़लाँ मलंगनी ये कर रही है, मलंग ये कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे गलीज लोग जो हैं, इनको ना दरबारों के करीब बैठना चाहिए, ना ही लोगों को इनको जगह देनी चाहिए, और ना ही उर्स वगैरह पर इन लोगों को ऐसी हरकतें करनी देनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो ना तो दरबार के करीब आएँ, ना ही वो ऐसा शोर शराबा करें। जब दूसरे मसलकों के लोग हम सुन्नियों पर इतराज़ात करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें। अब ये जो काम हो रहा है ये सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। अगर कोई बंदा हमें कहे कि तुम सुन्नी लोग जो है दरबारों पे तुम्हारी औरतें नाचती हैं, लोग तो ऐसे ही इतराज़ करते हैं, वो तो कहते हैं तुम्हारी औरतें नाचती हैं, तो हम उनको क्या जवाब दें। कोई हमारे पास जवाब नहीं है। तो ये देखें तो कितना जम्मे गफ़ीर है लोगों का। तो तमाशबीन लोग हैं, तमाशा देखने वाले लोग हैं, नौजवान लड़के होंगे, नौजवान लड़कियां होंगी, तो सिर्फ इनका मकसद बदकारी होता है। बदकारी आंखों से भी होती है, ऐसे देखना किसी को, या मतलब कि बुरा बोलना, गंदा देखना, ये भी बदकारी में ही आता है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो दरबारों पे जाना, ख़ास तौर पर जो मेले लगते हैं या उर्स होते हैं, उर्स का तो मकसद होता है कि तिलावत हो, कुरान पाक की तिलावत की जाए, नात पढ़ी जाए, बयान हो, लंगर चलो तकसीम कर दिया जाए तो लोग छुट्टी कर जाएं। लेकिन ये दाता के दरबार पे ऐसे हज़ारों लोग होते हैं, ऐसी हज़ारों औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो उर्स के अलावा भी दरबार पे मौजूद होती हैं या वहीं दरबार के करीब करीब घूमती रहती हैं, बैठी रहती हैं। तो बुराई और बदकारी का मरकज़ बनी हुई हैं। तो आइए मैं आगे आपको मतलब कि 1-2 वीडियो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स चंद दिन कबल हुआ है, तो उनके उर्स पे कुछ ऐसे ही चरसी शराबी बदकार लोग जो मतलब कि डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये देख लें, जितने लोग खड़े हैं सब नौजवान लड़के हैं, सब नौजवान छछोरे हैं। कोई भी इनको ना तो दाता से कोई गरज है, ना कोई दरबार से गरज है, ना कोई सवाब से गरज है, ना कोई लंगर से गरज है, ना कोई उर्स से गरज है, सिर्फ इनको बेहयाई से गरज है। और ये ऐसे सर घुमाकर नाचने वाली औरतें देखने आए हुए हैं। और ये देखें, ये बाबा बुल्ले शाह कसूरी, उनके उर्स पर ये देखें ये डांस हो रहा है। सुभान अल्लाह। हैं ये वो लोग हैं जिनको इनकी जो बहू होती हैं, जिनको हम पंजाबी में नूह कहते हैं, वो जूते मार मार कर घरों से निकाल देती हैं ना, ऐसे
जो बाबे होते हैं उनको, जिनकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता, ज़रा स्टाइल देखें, बल्ले सुभान अल्लाह, चुनरिया। तो ये वो बुजुर्ग होते हैं चरसी शराबी कंजर, जिनको इनकी जो नूहें होती हैं, बहू होती हैं, जो इनको जूते मार कर घरों से निकाल देती हैं, ना कोई इनको घर में कपड़े धो कर देता है, ना खाना बना कर देता है, तो ये फिर दरबारों पे आ जाते हैं। हरा चोला पहन लिया, गले में को 2-4 तस्बीहें डाल ली, तो ये देखें, ये वो अपनी तरफ से तो बड़े स्टाइल बना रहा है कंजरियों वाले, लेकिन बन कोई नहीं रहा उससे कोई स्टाइल। ये देखें, ये एक और आया है, कुल्ला पहना हुआ है, देखें दाढ़ी देखें, ऐसे जैसे सवाब का कोई काम कर रहे हैं। तो मिसाल ये देते हैं कि बुल्ला जो है उसने अपने मुर्शिद को नाच कर मनाया था। अगर बुल्ले ने मनाया है एक काम गैर शरई उसने किया है, तो सारी दुनिया गैर शरई काम करे। और उसके अलावा है कि बाबा बुल्ले शाह कसूरी हैं या फिर मतलब कि वारिस शाह हैं, काफ़ी हमारे पंजाबी शायर ऐसे हैं कि उनकी शायरी जो है वो आम बंदे को समझ में नहीं आती। ज़ाहिरी तौर पर ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये शिरक है और कुफर है, लेकिन उनकी सोच और उनकी मंजिल और उनका ज़हन न जाने किस मकाम पर पहुंचकर उन्होंने वो कलाम लिखे हुए हैं, उनको आम इंसान नहीं समझ सकता। तो ये लोग जो हैं ये तो बस इनको रोज़ी से गरज है, पेट परस्ती है, बाकी इनको कोई शक नहीं है। 2 जूते इनके सर पे मारें तो इनका सारा भूत उतर जाएगा, बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे। इनकी ये आशिकी जो है ना, जो इनको वजद है, जो इनको हाल पड़ा हुआ है, 2 जूते इनके सर पे मारें सही अच्छी तरह तो इनका सारा वजद उतर जाएगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गर्क करे जिन लोगों ने दरबारों पर मिज़ारों पर गंद डाला हुआ है, और जो गद्दी नशीन है उनको भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। वो खुद ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो नशे में मस्त होते हैं, उनको भी कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं होता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।